एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय पातशाह जी 12वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होय सहाय। श्री गुरु अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हरकृष्ण जी ध्याइए जिस इत्थे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिया घर नून दयावै धाए। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होना जी सहाय। सतगुरु बालक सिंह जी सिमरिया जिन्ना मार्ग दिया बताए। अकाल पुरख श्री सतगुरु राम सिंह जी जिन्ना जम तो लिया छड़ाए जोत का जामा। श्री सतगुरु हरि सिंह जी जिन्ना टुटी लई मिलाए अटल प्रतापी। श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी जिन्ना सुच सोध नाम बाणी दा प्रवाह दिता चलाए। मेहरबान गरीब नवाज श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी आप जी दे दर्शन कीते जन्म मरण तू कट्टे जाए हाजरा हजूर। श्री सतगुरु उदय सिंह जी सब थाई होना जी सहाय। गुरु जी के 4 साहिबजादे 5 प्यारे 40 मुक्ते अशी शहीद बे अंत शहीदां दी कमाई वाल ध्यान धर के आप जी का पवित्र नाम चेता है। सतगुरु जी पातशाह आप जी की साध संगत अकाल पुरख सतगुरु राम सिंह जी आप जी दर्शन के निमित्त नाम सिमरन कर लगी है। सच्चे पातशाह आप जी दर्शन में दर्शन की दात बख्शो। नाम सिमरन करन दा रस बख्शो। नाम सिमरन करन दा बल बख्शो। अकाल पुरख सतगुरु राम सिंह जी दर्शना की दात बख्शो। नाम विसरो नाम सारो रख लो बख्श लो दोददार। श्री सतगुरु राम सिंह जी नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दाई भला। लंगर है ਉਹਦੇ ਚ मास नहीं रिझ सकता। बाहर बेशक कोई छके कुछ करे लेकिन लंगर विच मास नहीं जाता। और जेड़ा अंदरला पुजारी है क्योंकि लंगर विच कोई कोई सिंह लांगरी बाहर छक लेंदे जाके लंगर विच लग जाते हैं। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਲਾਂਗਰੀ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੁੰਜੇ ਉਹ ਬਰਾਜਦਾ ਔਰ ਸਣੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਸੇਠ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੰਜੇ ਥੜੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ सिंगल रीति नित व्रत जेती मैं कर लिया दिखो जेते थी। जो कुछ होते देखो वो रीति लिखो। तुमको जे को भेंट चढ़ाए। पर एक गल करनी तुसा करना है पाठ करनी है कथा। ये कोई भेटा चढ़े वहां की वहां बेहो लाए। उथों दी लैके नहीं आनी। भेटा नहीं लैनी तुसी पूजा नहीं लैनी। कौड़ी एक लवो तुम नाही। एक कौड़ी लैनी नहीं उथों। शादी भी करवायो नाही। उत्थे जावेगा तो शादियां भी उधर दक्षिण च ज्यादा हो जांदियां। देखी जाके किते फस ना जाई ना जड़ माया विच ना चेतन माया विच। सब सुध जल्द लियाए देहो मोको। खबर सारी सानू लिया के छेती दे भाई। कहीं मोहे भूले मत दे तो को। मेरा कहना ना भूल जाई। सुन कर राय सिंह सतमानी। राय सिंह ने सत बचन मान लिया। धन सतगुरु दे सिख जेड़े सत बचन मान लिया क्योंकि गुरु ने जो हुक्म दिता सिख ने मनिया तो गुरमुख। जे गुरु का हुक्म नहीं मनिया मनदे आखे लग्या तो मनमुख। हाथ जोड़ी में बेनती जानी। इस तरह हाथ जोड़ करके बेनती करता है प्रभु जी जाऊं अभी सुरसारा। हे महाराज मैं जावांगा सारी खबर लियावांगा। देखमो 10वां गुरुद्वारा। गुरु गोबिंद सिंह साहिब का गुरुद्वारा मैं दर्शन कर आवांगा। मोबाइल कृपा देश प्रभु करिए। कृपा मेरे उत्ते करनी। दीनदास के सिर कर करिए। गरीब दास के सिर उत्ते हाथ धर दियो क्योंकि ताई कहां परवाह काहू की जाकर बसीस धरियो गुरु। इस अवसर कहो गुसाई। सतगुरु ने सिर उत्ते हाथ रखिया और आखिया वहां ब्याह कराना नहीं। उसे देखी ब्याह न करा ले। अंतर ना भूलो बद मोरे। मेरे बचन ना अंदरों भूल जाई। जाओ गुरु रखवा। ये बचन न भूलेगा जा गुरु तेरे रखे। वो बेटा बाकी नहीं लेनी। बेटा नहीं लेनी उठो। पूजा वहां चाहिए देनी। भाई उत्थे जाके तो मत्था टेकना गुरुद्वारे चाहिए उतो भेटा नहीं लेनी।
ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚਲੇ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਿਰ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਲੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕੀ। ਗਾਡੀ ਰੇਲ ਨ ਯੱਕਾ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਰੇਲ ਸੀ, ਨਾ ਯੱਕਾ ਸੀ। ਸਾਧਨ ਨਾ ਚਾਲੇ ਥੇ ਜੋਈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਪੀਲਨ ਕੋ ਵਸਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਬਗੇਰੇ ਕਰਤ ਬਿਨਾ ਸਾ। ਸ਼ੇਰ ਬਗੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਹੋਤਾ ਐਸ। ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ। ਕਮ ਜਾਪੇ ਫੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਲੇ 20-50 ਜਥਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਲੇ 150 ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਿਲ ਕਰ ਜਾਤੇ 20-25। 20-25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ। ਜਾ ਦਿਨ ਗਏ ਰਾਏ ਮ੍ਰਿਗੀਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਕ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਕੋ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੁਫਾਂਦ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਟੱਪਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਛਪੜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸੁੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਦ ਪੈ ਹਰ ਕੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈ ਦੂਰ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਮੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗਿਆਨ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਲ। ਦੋ ਬਾतें ਕਰਦ ਬਖਾਨ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੋਏ ਜਾਣੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੌਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਦੋ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਿਆੰਗਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ 5 ਪਾਠ ਜਪ ਜਾਪ ਦੇ ਕਰੇ, 5 ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, 5 ਮਾਲਾ ਪੱਕੀਆਂ ਭਜਨ ਦੀਆਂ ਫੇਰੇ, 1 ਮਾਲਾ ਭਗਵਤੀਆਂ ਦੀ ਫੇਰੇ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, 100 ਪੱਤਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਬਿਆੰਗਮ ਆਪ ਪਕਾ ਕੇ ਛਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 8 ਪੈਰੇ ਇਸੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਉਹ 2.5 ਮਾਲਾ ਪੱਕੀਆਂ ਫੇਰੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਪ ਜਾਪ, ਰਹਿ ਰਾਸ, ਆਰਤੀ, ਸੋਹਿਲਾ ਔਰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਪੜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਟ ਵੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਨੇ ਨਾ ਕੱਟੇ ਕੇਸ, ਉਸਤਰੇ ਨੇ ਨਾ ਕੱਟੇ ਕੇਸ, ਉਹ ਖੋਪਰੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੱਟੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾੜੀਆਂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪ ਕਰਕਾਸੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਹੇਠੋਂ ਮੁੜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀਏ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੰਤਰ, ਜੰਤਰ ਤੇ ਤੰਤਰ। ਜੰਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਸਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਸਾਇਆ ਇਹ ਜੰਤਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਲੋਕ ਸੱਪ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਤੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਬਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਨੇ ਆ ਔਰ ਸਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਖੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੀਜਨਾਥ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਾਲੇਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੌਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਛੋਟੇ 2 ਭਰਾ ਹਨ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਰੌਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੇ ਆਏ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 14-15 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਭੁੰਨਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 14-15 ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਪੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਤੋਂ ਮੰਨੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਆਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਾ ਉਥੋਂ ਕੜੂ ਲੈ ਕੇ ਕੌੜ ਖਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੂਕ ਨਾ ਸੁਣੀਆ ਪੁਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ ਕੱਢ ਲੈ ਅੰਤੀ ਬਾਹਰ। ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਰ ਕਹੀਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ ਅਮਰਾਪੁਰ ਬਾਸਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ। ਸਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਸੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 200 ਜੋਜਨ ਪੈਂਦਾ ਚੂਰਨ 800 ਕੋ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਬ 14-1500 ਮੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀਨਾ ਤੂਰਨ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੰਗਲ ਗਏ ਮਾਹੇ ਤਹ ਆਇਓ। ਜੰਗਲ ਰਾਹ ਮਾਹੇ ਤਹ ਆਇਓ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗਲ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਤਿਸ ਕਿਨੇ ਸੁਣਾਇਓ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਭਾਈ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਇਸ ਬਣ में है केर भारी। ਇਸ ਬਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। गोरे ताए रहे रखवारी। ਗੋਰੇ ਤਾਏ ਰਹੇ ਰਖਵਾਰੀ। ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਠਹਿਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ ਕਿਤੇ। आई तुमको रात नजीक। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੇੜੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। चौकी पर रहना तुम ठीक। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੇੜੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ। दोनों जब ऐसी सुन पाई। ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, साथी स्यों पाक्यो मृगराई। ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ। अब भाई रात पड़ी सो रहिए। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੌ ਰਹੀਏ। चौकी चौकी बीच दबा सुख भैया। ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। केर भारी है समझाए। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। सोए पराला है मत आए। ਸੋਏ ਪਰੇ ਲੈ ਹੈ ਮਤ ਕਾਇ, ਮਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। साथी कहा सुनो मृग भाई। ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਬਾਈ ਮਿਰਗਰਾਈ ਸਿੰਘਾ ਖਾਲਸਿਆ, मैं लगी ठीक मन भाई। ਮੈਂ ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। कच्चा वाले हैं डराकुल। ਕੱਚਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਡਰਾਕਲ, ਕੱਚਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਚ ਤੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਡਰਾਕਲ ਹੈ। सुन 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 बिखड़े सुन देख के पाए हों डराकुल। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ऐसे सुखन कहे मत मूड़ा। ਉਹ ਮੂਰਖ ਮਤ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
श्री प्रभु की कब जानत कूड़ा ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੂੜਾ। सिंह सिंह ओज सिंह सो ज्यादा ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। चले जो दसम गुरु मर्यादा ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟਮੈ ਤਬ ਖਾਲਸਤਾ ਨ ਖਾਲਸ ਜਾਣੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਲਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, मूर्ख हूँ को सार न सीखी ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। सीखी है तेग पर सीखी ਸਿੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਲਿਖੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, सीखी जो नैनन से तीखी ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਤਨੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਦ ਪੀੜੀ, ਉਥੇ ਟਿਕਾ ਨਾ ਪੁਣਹਣਾ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕਾ ਉੱਪਰ ਕੀੜੀ। सीखी मेटे बिद कर लिखी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਵਿਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਭਾਈ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੰਬਰ ਗੋਤ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਿੱਧਕੀ ਹੁਤੋਂ ਮਹਾਨੇ, ਜੰਬਰ ਪਿੰਡ ਜੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਤ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ। ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੱਲ, ਲੜਕਾ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਬੁੱਤ ਪੂਜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਤੁਸੀਂ, ਮੱਕਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਬਰਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਈ ਨਾ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਤਰਾਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਨਵਾਬ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਨਵਾਬ ਹਟਿਆ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੇਸ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਤਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚੋਂ, ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕ ਹੋਣ ਕੀ ਰੇਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਥੇ ਦੇਖੀ, ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੀ ਵੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਕੇ ਤੁਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਧਿਆਨ ਕਾਮ ਯਕੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਰੇਤ ਜਰਾ ਤਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਪਾਇਓ। ਇੱਕ ਚੁੰਡੀ ਰੇਤ ਦੀ ਚੁੱਕੀ, ਭਜਨ ਦਾ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦਾ ਸੱਜੇ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ। ਮਾਰ ਰੇਖ ਮੈਂ ਮੇਖ ਬਾਲਕ ਕੀ ਬੁੱਧ ਫਿਰਾਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ ਹੋ ਤੁਰਕ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਹਮਰੀ ਜਾਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜਕਾ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਸਵੇਗ ਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਰਕ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਦੇਖ ਲੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਬੰਨ ਕੇ ਛੱਤ ਨਾਲ ਤੱਤੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮੇਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣਾ। ਤਬ ਨਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੁਰ ਦੇਖ ਘੋੜੀ ਮੰਗਵਾਈ, ਘੋੜੀ ਗੱਭਣ ਮੰਗਵਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਘੋੜੀ ਕੇ ਪੇਟ ਮਾਂ ਬਸ਼ੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ਼ੇਰੀ? ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਸ਼ੇਰਾ ਨਾ ਬਸ਼ੇਰੀ। ਇਸ ਘੋੜੀ ਕੇ पेट माए
नर खजरा है पेट माए इसके रंग काला, माथा पांव सफेद पेट पर लसन विसाला। ਇਹਦੇ पेट ਵਿੱਚ खच्चर है और वो नर है, ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ पैर चिट्टे हैं, मथा चिट्टा है और ਉਹਦੇ पेट उत्ते एक लसन है। तब नाजिम ने तुरत पेट घोड़ी चिरवायो, निकस्यो खच्चर तैस जैसविंद सिंह हलायो। सिख ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਅਮਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਮਾਨ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਾਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਾਪ ਨਾ ਤਾਪ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬਈ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ? ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਬੀਜ 35 ਦਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੰਦ, ਤੂੰ 35 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ। ਮਗਰੋਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਬ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਔਰ 35ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਵਾਬ ਮਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕੱਲ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੇਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ 100 ਕੋਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਘੋੜੀ ਦਾ ਮੁੜਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਵੇਗਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਨੇ, 350 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਚੜੀ। ਅੱਜ ਉਸ 3000 ਕੀ 30,000 वर्गा गिन लो बेशक, क्योंकि ये जी गल है ये करीब ऐसी है कि 15-16 संमत 1900 बिक्रमी हो सकता है, जिन्होंने अज 95 साल हो गए। उदो पैसे रुपये का की मुल सी। भाई साहब ने पैसा कोई नहीं लिया, रस्ते खर्चा मुक गया। 3 दिन के भाई साहब भुखे हैं पर सतगुरु नूं याद करते हैं। कहते सच्चा पातशाह तू हुक्म दिता सी कि तेरी राखी करांगे। सिख आउंदा है खूह ते जल छकण वास्ते, उत्थे एक थैली रुपईया दी पई उत्तों खूह दे कंढे तो मिलदी है। उस चिर नहीं जनाउंदे, पानी पीता थैली हथ च फड़ के लमका के तुर पे आए नहीं भी इत्थों मैं चुक लवां, किसी दी कच्छ ते हेठ दी दे लवां अंदर, किसी दी जुत्ती चुक लवां। गुरु दा सिख सी, पिछे किसी दी होवे तां उहनूं दे देणी। रस्ते जदों तुरिया 5-7 को आया तो ज्ञान सतगुरा कराया भी तेरे को खर्चा नहीं सी, तेरे गुरु ने आख्या सी राखे आ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਸੋਈ ਅਵਸਾਰ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਓ ਨਾ ਪਾਓ ਪਾਰ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। गुरु साहब ने आख्या अब कलू आयो रे आयो, एक नाम बोवो बोवो, अनरूत नाही नाही मत परम भूलो भूलो। मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे हर हरे। बसंत राग में गुरु अर्जन देव महाराज कहते भाई सरजुग सत तेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दरे कर केवल नाम आधार। नाम जपना। भाई गुरदास कहना कलयुग विच परवान है भाव भगत ते पुरब कमाई। कीर्तन करना कलयुग कीर्तन नाम आधार, सच्चे पातशाह हुक्म दिंदे हैं। कीर्तन करया करो, नाम जपया करो, प्रेम करया करो, सतगुरु अगे अरदास करो कि जेड़ा समा कठन आ रहा है तू किरपा करे, तेरे चरणों नाल प्रीत लगी होवे तां फिर सानू ये दुख ना देवे। जिस तरह कोई आदमी जिन्हां दे कोलों गरड़ रोजगार एक बूटी है, जिस आदमी वो मुंह च पा लवे किड्डा जहरी सप पिंडे ते लड़ा लवे और जहर नहीं चढ़ता, क्योंकि उसके मुंह च गरड़ उदगार होंदी है। सतगुर सच्चे ने सानू गरड़ उदगार दिती है, तुहानू नाम दिता है। जेड़े नाम जपणगे उन्हां नू कोई माया दा जहर नहीं चढ़ सकदा। सतगुरु अगे अरदास करया करो, सतगुरु तुहाडे उत्ते किरपा करन, तुसीं नाम जपो। और ये वेला ये रोज दियां खेडां नहीं, पछोतावा ना मिला है जब चूकेगी सारी, ता फिर प्यारा रावी है जब आवेगी बारी। चिरंकाल पाई दुर्लभ दे है, नानक ताकी भगत करे। ਇਹਦੇ अर्थ की करने, इत्थे असीं पहुंच किथे सकते हैं।
ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਫੇਅਰ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਬਲ ਐਮਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਜਣਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। सतगुरु की बाणी सत सत कर जानो गुरु सिखो, हर करता आप मुंहों कढ़ाए। गुरु ने हुक्म दिता है मर्दाने बुढ़े देख लो। हुण अगलियां पढ़िया लिखिया का कोई मुल नहीं पैंदा। अज अंग्रेजी जा रही है, विदेश भाषा खत्म हो रही है। साडे मुल्क च भी हिंदी राष्ट्र भाषा बनने वाली है कुछ दिनों च। हुण दरवाजे ते जाके देखिया लिखिया होया हिंदी विच राजेंद्र प्रसाद, बस कुछ नहीं होर उसदे नाल लिखा होया, ना अंग्रेजी है ना कुछ है। हिंदी आ गई। तुहाडी गुरमुखी बाणी गुरु साहब ने तुहाडे वास्ते पंजाबी बनाई और तुहानू चाहिए कि तुसीं इहदे नाल प्यार करो और पढ़ो। गुरबाणी पढ़िया करो और पढ़ के अर्ज करिया करो कि इहदा भाव साडे हिरदे ते बसे तां साडा इह मनुखा जन्म सुखला हो जाए। गुरसेवा ते भगत कमाई तब ये मानस देखी पाई। इसदे ही को सिमरै देव सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग नहीं आया, जब लग पिकल भई नहीं बाणी। भज ले रे मन सारंग पानी। अब ना भजस तो भजस कब भाई, आवे अंत न भजया जाई। जो कुछ करे सोई अवसार, फिर पछताओ न पाओ पार। आई मनुखा दे मिली है, गुरु साहब ने मनुख दे दिती है। कबीर जी कहते हैं चार पावत सिंह कुंग मुख तब कैसे गुण गई है। ऊर्त बैठ ठेगा पर है तब कद मूंड लुकई है। हर बिन बैल बराने हुई है। किसी जन्म विच मनुखा दे तो बगैर नाम नहीं जपिया जा सकता। भाई नाम जपो, अरदास करो सतगुरु अगे और प्यार करया करो एक दूसरे नाल। थोड़ी थोड़ी गल दे उत्तों एवें ना लड़ो, दूर दूर ना जाओ। मैं अगे दिने भी अर्ज कर आया, मैं फिर हुण अर्ज करांगा नामधारियां अगे। जे कोई किसी का थोड़ा बहुता रौला झगड़ा है वो आपस में बह के मुका लो, नहीं सूबियां कोल बह के मुका लो, चार शरीर बह के मुका लो। जेड़ा नहीं जे मैनू हुक्म करोगे, जेड़ा कुछ मैं कर सकदा, कल का दिन परसों दोपहर तक मैं रहना है, ताकि तुसी पिछले वितकरे छड्डो, अगे नूं सीधे रस्ते लगो। गुरु अगे अर्ज करो कि साडे उत्ते किरपा कर, सातों बुरा काम होवे ही ना, क्योंकि तेरे सदाउने आ करदा है। जिस वेले भाई जोगा सिंह हुशियारपुर जांदा, साहिब सच्चे पातशाह उत्थे चौकीदार बन के जाके कहंदे ने तेर कशहरा ते सीधी पाग सिख होए क्या करें भरा। तू अपनी पग वाल देख, अपनी दाढ़ी वाल देख, और सिखा तू की करदा है। पर सतगुरु पहरा देवे तो सिख बचता है। जरा भाई नूं मान हो गया सी भी मैं तेरे लावां लेके छड्डिया, देखो मान नहीं करदा। सतगुरु अगे अरदास करो तुहाडे उत्ते किरपा करे। हुण इत्थे भोग पाउंदे आ, जिन्हां ने जाना होवे उन्हां जाना है, जिन्हां बैठना वो बैठण, वो अपना घड़ी आनंद लै लैण। पता नहीं अज कल के चाहते नहीं ओढ़ के दिनी दसी ये सुहावे बाग में होवांगे ना है। पता नहीं की होना है। ये मनुखा दे मिली है, इस नूं सुख कर लो। इस नूं किसी ने कवि जी ने किया नाम से कबीर जी का लिखा कि बैस्त 12 चलत 18। बैठे हुए 12 सुहास, तुरदे हुए 18, सोबत जाए 30। सुत्या होया 30 जाते लोने चिर विच, मैथन करदे 64 जावे। जे विषय विकार भोगदे हो तो 64 जाते क्यों ना भजे जगदीशा। 24,000 रोज का खर्चा ते आमदन मूल ना थीवे। जिस बंदे नूं इन्ना घाटा सो बंदा क्यों जीवे। ये कुछ है, तुसी अपने वाल ध्यान दिओ। ताही तां साहिबां ने नाम जपण वास्ते सतगुरां ने 2.5 माला का हुक्म दिता कि 24,000 वेर भजन हो जाए। एक सुहास नूं तां एक वेर आ जाए। सुखमणी साहब के पाठ का 24,000 अक्षर है, जिहड़े पढ़ते हैं इसे करके वो पाठ करते हैं कि एक अक्षर तो आवे, एक वेर आवे सुहास नूं। भाई कुछ ना कुछ मेरे उत्ते भी कृपा करो, मैं कहण वाला ही ना कुछ दान मिले साध संगत कोलों, जरा होर अगा होइए। जिस तरह सहज कटे लख को उठतावे, जे 1000 हो जाता है तो लख की चाह करता है। इस तरह इवें भी करो भी अज असीं इन्नी बाणी पढ़ी है, इन्ना नाम जपिया, कल नूं होर इदू ज्यादा जपीए, होर जपीए। कोई दीवान नंद लाल जी कहते खुश हस्त उम्र के दर याद में गुजर। अच्छी है वो उम्र, भली है उम्र जो दर याद बगुजर याद दे विच गुजरती है। वरना कि हासिल सदी गुंबदे कबूत मरा नहीं ते की हासिल है इस नीले गुंबद विच। एक महात्मा संत
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖੇ, ਧੌਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀਓ ਭਗਤੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਆਓ ਬੈਠੋ ਬਰਾਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਰੋਜ਼ ਕਿਤਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਤਨਾ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਕਰੇ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਕਰੇ, 2 ਘੜੀਆਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਇਸ ਉਮਰ ਕੇ ਤਾਰੀ ਯਾਦ में गुजर। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ, ਅਜੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੌਲੀ ਪਵੇ, ਦੇਸ਼ ਸਭ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਰੋਲਨੇ ਹਨ। ਬਚਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨ ਹਨ, ਸੰਡੇ ਸਮਝੋ, ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਭਿੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੀਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਆਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੋਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਰੂਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਕਹਿਣਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਾਨਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਗਲ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਰੂਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੰਗੋਟੇ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੂਰਜ ਨੇ ਚੜਿਆ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਪੂਰਾ ਵਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ। ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਜੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਨ ਬਰਾਬਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਵਾਏ, ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਬਈ ਦੇਖੋ ਦਾੜੇ, ਕੇਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਮਾਸ ਔਰ ਤਮਾਕੂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਈ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂਝਾ ਬੀਬੀਆਂ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ, ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਚਰਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਮਾਲਾ ਹੋਰ ਫੇਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਗਤ ਜੰਮਣ, ਸੂਰਮੇ ਜੰਮਣ, ਦਾਤੇ ਜੰਮਣ, ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਮ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਘੁੰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਮ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਬੀਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਖਾਣੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਭੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੇ ਨੇਤਰਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਈ ਬੀਬੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕਦੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ
ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ 2-3 ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਆਈਆਂ ਉਹ ਤੇ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ, ਉਹ ਟਾਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੱਲੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲ ਪਈ, ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਨ ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਾਲਣ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਜਾ, ਜੋੜਾ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਔਰ ਸਰਾਫ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਫਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਆ ਭੋਗ ਪਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈਏ ਜੰਗਮਈ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਛੱਡਣ। ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਡੀ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਕਤ ਕਰਨ। ਮਾਈਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਮਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ। ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋਊ ਆਟਾ ਸਣੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਦਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ ਉਹ ਬਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਅਚਤ ਹੈ ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਲਾਦੀ ਅਗਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਇਹ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੰਕੋਕ ਵਿਖੇ 5/12/1948 ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਕਾਟਤ ਹੈ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਮਿਟੇ ਜਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਵੇ ਪਾਲਤ ਹੈ ਰਿਬ ਗਾਲਤ ਹੈ, ਦਿਪ ਮਾਲਤ ਹੈ ਨਰ ਜੋ ਸਰਨਾਵੇ। ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਜਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕੋ, ਮਗ ਪਾਂਚਨ ਕੇ ਠਗ ਕੈ ਹੁਲਸਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਰ ਨਾਏ ਜੇ, ਜੋ ਦੀਨ ਸਦਾ ਜਸ ਗਾਵੇ। ਤ੍ਰੈ ਸੁਰ ਤ੍ਰੈ ਪੁਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਰ ਕੋ ਜਸ, ਵੈ ਜੁਰ ਕੇ ਗੁਰ ਨੇਤ ਕਹੇ ਹੈ। गाए रहे नित प्याए रहे, तित लाए सिमृत न भेद लय हैं। सब संत आनंद कहें चाहे को, मम जंत बेअंत से भेद रहे हैं। दीन दयाल या मेरे गुरु, हमारे गुरु। ध्यान चौथा शुरू होता है। तीसरी पातशाही दा मंगल संत जी करते हैं, क्योंकि पहले ध्यान से अकाल पुरख का मंगल, दूसरे उत्ते गुरु नानक देव का, तीसरे ते गुरु अंगद का, और चौथे उत्ते गुरु अमर देव का मंगल आया। हाँ जी,
ਦੇਵਤ ਹੈ ਸੁਖ ਕਾਟਤ ਹੈ ਦੁਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈਸੇ ਹਨ? ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੁਖ ਮਿਟੇ ਜਨ ਜੋ ਦਰਸਾਵੈ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਲਤ ਹੈ ਵਿਪਗਾਲਤ ਹੈ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਰਿਪੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਪਮਾਲਤ ਹੈ ਨਰ ਜੋ ਦਰਸਾਵੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਹੈ ਜਗ ਦੇ ਸੁਖ ਕੋ। ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਖੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਗ ਪਾਂਚਨ ਕੋ ਠਗ ਕੈਵਲ ਸਾਵੈ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੁਖ ਜਗਤ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਤੇਰੋ ਜਨ ਹੋਏ ਸੋਏ ਕਤ ਡੋਲਾ। तीन पवन पर छाजा। हाथ पसार सकै को जन को बोल सकै न अंदाजा। चाहे नहीं परवाह नहीं नर नाहे जो दीन सदा जस गावे। वो जो नरां दा नाम है सतगुरु जेड़े ओनू मिलदे हन। ध्यान सिंह जी कहंदे ने मैं दीन उसदा सदा जस गाउंदा। त्रै सुर त्रै पुर को जस। कहंदे ने तिन्ने ही सुर देवते ब्रह्मा विष्णु शिव तिन्ने ही लोक धरती आकाश पताल त्रै गुर। तीसरे गुरु अमरदेव दा जस मैं जुड़ को गुर नेत कहे है। वो जुड़ करके तिन्ने लोक तिन्ने देवते सतगुरु गुरु अमरदेव नू कहते हैं नेत। नेत नेत कथंत बेदा। नेत का अर्थ है कि नए दी इतना नहीं इतना भी नहीं। वो बड़े तो बड़ा है। वेदां विच की लिखा है कि अणुरणियान अणु जेड़े सानू मंग विचों दी किसी वेले धुप दे नाल बरीक दिखदे हन उन्हां से बरीक है। मह तो महियान वड्डे से वड्डा है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब इसे दा उलसा करके अपने दसम पातशाह जाप दे पिछे जेड़े हजारे हैं उन्हां दी बिलावल विच कहंदे ने सूक्ष्म ते सूक्ष्म कर कीने अणुरणियान बृद्धन बृद्ध बताए। वड्डे से वो वड्डा है। मह तो महियान गाए रहे नित ध्याए रहे। गाउंदे हन सतगुरु दा जस नित ध्याउंदे हन उसनू याद करदे हन। हां सित लाए सो बृत न भेद लहे हैं। बिरतियां ला के जुड़ के शिव जी यादक ने ध्यान लगाया पर न भेद लहे हैं। गुरु दे भेद नू नहीं जान सके। कोई नहीं समझ सकता कि वो क्या चीज है। वो बेअंत तो बेअंत ही बेअंत है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं बेअंत 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 को करंत पाठ देखिए। बेअंत लोग ही उस बेअंत का पाठ करते देखी दे हैं कि तू बेअंत है तू बेअंत है तू बेअंत है। कोई जान ही नहीं सकता। सब संत अनंत कहें कहे को। सब संत जेड़े हैं महापुर को कहते हैं अनंत। उसका अंत नहीं कोई जान सकता। मम जंत बेअंत सो देत रहे। मम जंत बेअंत सो देत रहे। मेरे जैसे बेअंत जनता नू सतगुरु देने वाला है कोई गिनती नहीं। जिन्हें नू दान दिंदा है। दीन दयाल हमारे गुरु। दीना दे दयाल हैं सतगुरु अमर हैं। वो मरने वाले नहीं। सतगुरु अमर है ना वो कदे मरिया है ना वो मरा ना हो वैसो हो। वो मरने वाली चीज नहीं। तीसरे पातशाह गुरु अमरदेव जो हैं भगत ध्यान मरकेंद्र से हो तो कहे हैं सहेत गए हैं। ध्यान सिंह जी कहते हैं कि मैं गुरु अमरदेव दे चरणों नू प्रेम दे नाल ग्रहण करना पकड़ना क्योंकि गुरु दे चरण पड़िया गुर चरण सरेवत दुख गया। गुरु दे चरण जदों मिले कोई चीज नहीं जेड़ी फिर अड़े। दीवान नंद लाल जी इस तो भी अगे कहते हैं खा करा स्तुतिया चशम मास
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੁਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਬਰੂ ਅਫਜ਼ਾਏ ਹਰ ਸ਼ਾਹੋ ਗਦਾਸ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਗਦਾਸ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ ਲਾਗੀ ਲੈ ਧੂੜ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨਨ ਕੀ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਤਿਨਹੂ ਦੇ ਦੂਰ। ਕਵਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੋਰੀ, ਸਭ ਸਿੰਘ ਸੁਣੇ ਸੋਰੀ। ਸਭ ਸਿੰਘ ਸੁਣੋ ਸੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੁਣੋ ਭਾਈ। ਜਨ ਦੀਨ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਸੋ ਸੁਣਾਏ ਹੈ। ਦੀਨ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਨ ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਮਨ ਲਾਏ, ਆਦ ਬੰਦੇ ਦਾਸ ਪਾਏ। ਸੁਣੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲੇ ਦਾਸ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਬਿਗਨ ਨਸਾਏ ਪੁਰਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਗਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਿਗਨ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਸ ਜਸ ਗਾਨ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਥਾ ਕਵਾਂ। ਕੀਜੀਏ ਸਹਾਏ ਸਭ ਸੰਤ ਸੁਖ ਦਾਏ। हे संत महापुरखो मेरी सहायता करो सारे रल के। जस राम मृग गाए जथा मत सो अदाए है। सतगुरु राम सिंह दा मैं जस कहन लगा। संत महात्मा मेरे ते कृपा महापुरख करन। मेरी जो मत है, जिस मत मेरी मारी मोटी बुद्धि है, मैं उस अनुसार सतगुरां दा जस कवां। बीजिए सुमतियो बिनासी एक मत मोए। मेरे ते कृपा करो, मैनू श्रेष्ठ मत दियो। सामत दीजै जित तुद ध्याई, साबुत दीजै जित विसरै ना। चित हित नित तन नर सुभदाय है। चित विच हित पैदा होवे, प्रेम जागे और मेरी मनुखा दे जेड़ी है सुफली हो जाए गुरु का जस कहन करके। मोर मोर बुद्ध तुच्छ है ना जानत ना कछुआ है। मेरी बुद्धि बड़ी तुच्छ है, जानत ना कुछ है, जानती कुछ भी नहीं। जिन्हां ते कृपा हुंदी है, जिन्हां नूं बख्शिश करदा है, जिन्हां नूं गुण बख्शदा है, जिन्हां नूं कुछ दिंदा है दान, वो कहंदे ने मेरी बुद्धि किसे कम नहीं। ते असीं एवें ही कबीर जी कहंदे ने कहा नर गर्भ से थोड़ी बात, बहुत प्रताप गांव सौ पाए, एंडो टेंडो जात 2 लाख टका बरात। कहा नर गर्भ से थोड़ी बात, बहुत प्रताप गांव सौ पाए, मन दस नाज टका चर गांठी, एंडो टेंडो जा। बहुत प्रताप गांव सौ पाए, 2 लाख टका बरात। दिवस चार की करो साहिबी, जैसे बनहर पात। ना कोऊ ले आयो इरतानो, ना कोऊ ले जात। रावण हूँ दे छत्रपति, खिनमय गए बिलास। हर के संत सदा फिर पूजो, जो हर नाम जपात। कह कबीर राम बाज बोरे, जन्म अकाल किया। एक कवि ने किया है कि बड़े बड़े राजा जहाँ के लाख 9 नगारा बाजे, जहाँ के रथ पहियन सो सातों सिंध खाते हैं। एडे एडे राजे जिन्हां दे 9-9 लाख नगारे इकट्ठे बजन और जिन्हां दे रथां दे पहियां नाल समुंदर बन गए। संत गुलाब सिंह जी भी कहते हैं, गुरु गोबिंद सिंह साहिब कहते हैं, बली मान धाता दे राजा महीपम, जिन्हें रथ चक्रन किए 7 दीप। जिन्हां दे रथां दे पहियां नाल 7 समुंदर बने, 7 दीप बने। ते बांध के काल जेलें चलाए, काल ने बंद के भी चला देते। गुलाब सिंह जी महात्मा भावरस अमृत कहते हैं, हाँ जी, बड़े बड़े राजा फिर कहना जी जो याद आ गया पावरस अमृत तो, जिनके रथ नेमत रारन ने, 7 सागर हैं अब लो जग माही। जिन चांप के गोशन के बलते, सब सैल बटोर तरे तरमाही। सुरराज डरे जिनके बलते, जमराज जिते जिहने जग माही।
ਮਨ ਤੇ ਜਗ ਭੀਤਰ ਨਾ ਰਹੇ ਔਰ ਰਹਿ ਕਹੋ ਕੋ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਪਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨਸ਼ ਦੇ ਗੋਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਐਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸੁਰਰਾਜ ਇੰਦਰ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਲ ਤੋਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਤੋਂ, ਜਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਜਗ ਭੀਤਰ ਨਾ ਰਹੇ ਅਬ ਔਰ ਰਹਿ ਕਹੋ ਕੋ ਜਗ ਮਾਹੀ। वो बड़े बड़े राजा जहाँ के लाख 9 नगारा बाजे, जहाँ के रस पहियन 100 सातों सिंध खाते हैं, कोट युग आरजा करोड़ा युग आरजा असी 100 वरा भी कोई नहीं सिरे चढ़ाता, 50-60 वरिया ची आकड़ के मर जाने हैं। कोट गज बल ताको करोड़ा करोड़ा हाथियों का बल जाका, एक ही धनिष्ठो वैरी सब डांटे हैं, इक्के तीर नाल सारे वैरी दूर कीते ते उ मृतक भये अब नाम हूं ना लेत को कहीं कहूं बेवे पुराणन मोह राते हैं। वो मर गए कोई ना नहीं लेंदा, किते किते बेदा पुराना जो उन्हां दीयां साखियां लिखियां होईयां, तू जो कहत हो मही पद वो तेरे जैसे गीदी बाबा कहते काल काटे। गुरु साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब कहते हैं एक शिव भये एक गए एक फेर भये, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, मोनवी मुदार के ते अश्विनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल वस भये हैं, पीरे उपकंबर के ते घरे ना पड़ते ते ही ते होएगा सब खून में मिले। ये चीज है भाई, तू जेड़े गर्भ करने वाले हैं जिन्हों का गर्भ की हाँ जी मेरी बुद्ध तुच्छ है, जेड़े गर्भ करते हैं उन्हों का कुछ नहीं रहता। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह आनंदपुर साहिब एक दिन बैठे हैं, बैठे बैठे हुक्म देंदे हैं कि भाई कोई आदमी इस वक्त दस सकता है कि कबीर जी के वक्त राजा कौन सी। कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, कहते देखो कबीर जुलाहा है, तुसी किसी नूं जाके पूछो तो लोग कहणगे भगत कबीर होया है, नाम का प्रताप है, उस वेले दे राजे का नाम नहीं किसी नूं आ रहा। कोट लाख सर्व को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा, जहाँ को नाम न दिया मेरे सदगुरु से मर जन्म है गवारा। तो कहते मोरी बुद्ध तुच्छ है। संत जी इतने गुणी हो करके विद्वान, मैं इन्हों का दर्शन किया, मैं आद का भी पाठ दसम का इन्हों को महात्मा को किया है, बड़े विद्वान से बड़े सियाने थे, लेकिन निर्माण भी उतने ही से जितने विद्वान थे। हाँ जी लगे प्रेम हेम पारस बनाए है, पर गल है मेरी बुद्ध तक किसी कम दी नहीं, पर जे लग जाए पारस रूप प्रेम तो फिर मनूर नू भी सोना बना सकता है। मैनू प्रेम सतगुरु का लगा है, थोड़ी कृपा होवे संतां महापुरखां दी, तां पारस जेड़ा वो हेम बना देवे मैनू। मेरो मन ऊर्जे मनूर समया है, छोहे कुल जस संगत को रंग के फिराए है। हाँ जी मेरो मन ऊर्जे हो मनूर के समान है, कुछ अक्षर रह गए मनूर समान। हाँ जी मेरा जो मन है वो ऊरा है, ऊरा है और वो मनूर जैसा है, पर सतगुरु का जस जेकर मैनू छो जावे तो मेरा रंग पलटा देवे, सोना बना देवे। कृपा निधान गुर सुखों के खान संत, सतगुरु कृपा निधान संत सुखां दी खान हन। ध्यान सिंह संत जंत कोट बार बंदे पाए। ध्यान सिंह जंत बन के, ध्यान सिंह जी कहते हैं मैं जंत करोड़ा बार संतां दे और सतगुरां दे चरणां नूं बंधन करदा। तुलसीदास जी कहते हैं वरनो संत सज्जन चरना, कहते मैं दुहां नूं नमस्कार करदा। क्यों कहते न एक मिलत दारन दुख दे, एक तो मिलते हैं तो दुख देंगे, एक विचरत प्राण हरने ही। जेडे सज्जन पुरुषों मिलते हैं तो दुख देंगे, क्यों क्यों दे मिलने से दुख प्राप्त होता है, ते अगे दुख तो दोवे देंगे ना। इस करके मैं दोवां दे चरणों नूं वंदना करदा। जेडे संत नूं विछड़दे ते प्राण खिंच लेंदे, उन्हां दे विछड़ने से दुख हुंदा। गुरु राम सिंह हर संगत समूह भर, सदगुरु राम सिंह हरि रूप है
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ताको जस सुनो नर नारी समुदाय है। भाई इस्त्रियां पुरुष सिख सिखनी साध संगत सतगुरु ਦਾ ਜਸ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। इस विद पैनी साहिब माहे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ लगे रहन सिख गुर के पाहे। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। प्रयोद सिख राय सिंह समेत ਉਦੋਂ ਕੁੱਲ 13 ਸਿੱਖ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਤ। हे तब गुर बिग मुक्ति है, एक मुक्ति है। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨ ਦਾ ਫਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। एक दिन सतगुरु आके लायो। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, राय सिंह को पास बुलायो। ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਾਸ। कहो सार श्री अमृत नगरी। ਅਮਚਰ ਨਗਰੀ ਜਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਚਰ ਨਗਰੀ कहो जाओ। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री बिगौती जी सहाय पातशाह बामीर प्रीतम बिगौती समय के गुरु नानक लेती आए। फिर अंगद कुरदे अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नु सुनो श्री हर राय। श्री कृष्ण जी आई है जिस जिते सब दुख जाए। गुरुदेव बहादुर जी सुनने करनौनी दावे ताए। दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सुखताए सहाय। श्री को बालक सिंह जी तम तमारक दे पताए। अकाल पुरख श्री को राम सिंह जी जमाते ले छुड़ाए। जोत को जामा श्री को हरि सिंह जी टुटी लैम लाए। अटल प्रतापी वडे प्रताप वाले श्री को प्रताप सिंह जी जिन्होंने सतसोद नाम बाणी का प्रवाह दे चलाए। सर्व कला समाज श्री को जगदीत सिंह सत्ताएं सहाय। पैर मारे श्री को अदय सिंह सत्ताएं होने जी सहाय। गुरु जी के चार साहिजादे पंच प्यारे सलमुख तेसी शहीद बेअंत शहीद अदी कमावा त्यांतर के आप जित पवित्र नाम चितावे सच पाशी दी सात संगत ने नाम दा सिमरन कीता है। दर प्रवान करना जी कृपा करो महामारी तो बचाओ। विश्व शांति बख्शो ते सारिया नु तंदुरुस्ती बख्शो। हे सतगुरु राम सिंह जी सतगुरु उदय सिंह जी सिक्खी भी तेरी सिदक भी तेरा ते राखा भी तुसी हो। कृपा करके सानू एह दान दो के असी आप जी नु कदी भी ना भुलिए। कुल सृष्टि आप जी पवित्र नाम जपे कोई दुखिया ना रहे। गरीबों मार दे तरके दो दीदार। श्री सतगुरु राम सिंह जी नाम चढ़दी कलाम तेरे पाने सरबता जो बले सो निहाल सत श्री अकाल। दंडोत वंदन अनेक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ
कर दिया रे एक टेक तू लाहे बिडानी लाहे बिडानी आस नानक नाम ते आइए कारज आवे रास जाही गुलते प्रगट होय ताही कुल को नाम पुन द्वादश गुरु इंद को मेरी है प्रणाम। माई मेरे मन को सुख 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 माई मेरे मन को माई मेरे मन को सुख सुख कोट आनंद राज सुख भोगवै कोट आनंद राज सुख भोगवै हर सिमरत बिन से सब दुख माई मेरे मन को सुख दुख माई मेरे मन को माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवै कोट आनंद राज सुख भोगवै हर सिमरत बिन से सब दुख माई मेरे मन को सुख सुख माई मेरे मन को सुख सुख माई मेरे मन को सुख कोट जन्म के किल विखना से कोट जन्म के किल कोट जन्म के किल विखना से सिमरत पावन तन मन सुख सिमरत पावन तन मन सुख सिमरत पावन तन मन सुख माई मेरे मन को सुख माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवै कोट आनंद राज सुख भोगवै हर सिमरत बिन से सब दुख माई मेरे मन को सुख सुख माई मेरे मन को देख स्वरूप
देख स्वरूप पूरन बैयासा दर्शन पेट उतरी दुख दर्शन पेट उतरी दुख दर्शन पेट उतरी दुख माई मेरे मन को सुख माई मेरे मन को सुख सुख कोट आनंद राज सुख कोट आनंद राज सुख हर सिमरत बिन सै सब दुख माई मेरे मन को सुख सुख माई मेरे मन को सुख सुख माई मेरे मन को चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध चार पदार्थ चार पदार्थ जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे सोई सोई देवे चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध चार पदार्थ चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख काम तेन पार जात हर हर रुख काम तेन पार जात हर हर रुख माई मेरे मन को सुख माई मेरे मन को सुख सुख कोट आनंद राज सुख भोगवै कोट आनंद राज सुख भोगवै हर सिमरत बिन सै सब दुख माई मेरे मन को सुख सुख माई मेरे मन को सुख नानक शरण गही सुख सागर नानक शरण गही सुख सागर नानक शरण गई तेरी शरण मेरे दीन दयाला
शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, नानक शरण गई सुख सागर, नानक शरण गई सुख सागर, नानक शरण गई सागर। पदन सर गर रे गमरे सन सदा सागमद दमद गम पमद सागमद नानक शरण गई सुख सागर, नानक शरण गई सुख सागर। जन्म मरण फिर गर्भ न दुख, जन्म मरण फिर गर्भ न दुख, माई मेरे मन को सुख, माई मेरे मन को सुख सुख। कोटि अनंत राज सुख भोगवै, कोटि अनंत राज सुख भोगवै। हर सिमरत बिन सह सब दुख, माई मेरे मन को सुख सुख, माई मेरे मन को सुख सुख, माई मेरे मन, माई मेरे मन को, माई मेरे मन को सुख। नाम जपत सुख पाया राम, 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 नाम जपत सुख पाया राम। अब चल नगर गोविंद गुरु का, अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख, नाम जपत सुख पाया राम, नाम जपत सुख पाया राम, नाम जपत सुख पाया राम, नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे सेई फल पाए,
सेई फल पाए। सगल इच्छ मेरी पुनिया, सगल इच्छ मेरी पुनिया, मिलिया निरंजन राय जियो। आनंद पाया वट पागिया, ग्रह प्रगटे प्रभ आए। ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो। मन इच्छे सेई फल पाए। मन इच्छे सेई फल पाए। करते आप, करते आप, आप वसाया। नाम जपत सुख पाया राम। नाम जपत सुख पाया राम। नाम जपत सुख पाया राम। करते आप बसाया। करते आप बसाया। आप बसाया। करते आप बसाया। सर्व सुख पाया। करते आप बसाया। सर्व सुख पाया। पुत पाई सेक, पुत पाई सेक। सेक बिगासे। नाम जपत सुख पाया राम। नाम जपत सुख पाया राम। नाम जपत सुख पाया राम। जी नाम जपत सुख पाया राम। नाम जपत सुख पाया राम। सुख नाही रे हर भगत बिना। सुख नाही, सुख नाही रे हर भगत बिना। जीत जन्म एह रतन मोलक। साध संगत जपे खिना। सुख नाही बहुते तन खाटे। सुख नाही मेघे मृग नाटे। सुख नाही बहु देश कमाए। सर्व सुख
हर हर गुण गाए जी नाम जपत सुख पाया राम 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 गुण गावा पूरन परमेश्वर गावा पूरन परमेश्वर गुण गावा पूरन परमेश्वर कारज आया आया रासे नाम जपत सुख पाया राम नाम जपत सुख पाया राम नाम जपत सुख पाया राम प्रभ आप स्वामी प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप पिता माया प्यारे नाम जपत सुख पाया राम नाम जपत सुख पाया राम नाम जपत सुख पाया राम कहो नानक सतगुर बलिहारी कहो नानक नानक सतगुर बलिहारी कहो नानक सतगुर बलिहारी कहो नानक सतगुर बलिहारी जिने था
जपत सुख पाया राम जी नाम जपत सुख पाया राम नाम जपत सुख पाया राम। ऐसी लान 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 तुझ बिन कौन करे तुझ बिन कौन करे तुझ बिन कौन करे तुझ बिन कौन करे ऐसी लान ऐसी लान ऐसी लान ऐसी लान ऐसी लान ऐसी लान तुझ बिन कौन करे तुझ बिन कौन करे तुझ बिन कौन करे तुझ बिन कौन करे ऐसी लान ऐसी लान ऐसी लान ऐसी गरीब नवाज गुसैया मेरा गरीब नवाज गुसैया मेरा गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छत्र करे तुझ बिन कौन करे माथे छत्र करे तुझ बिन कौन करे ऐसी लान ऐसी लान ऐसी लान ऐसी लान तुझ बिन कौन करे तुझ बिन कौन करे तुझ बिन कौन करे तुझ बिन कौन करे ऐसी लाल ऐसी लाल जाकी छोट जगत को लागे जाकी छोट जगत को लागे जाकी छोट जगत को लागे तो पर तू ही डरे तन पर तू ही डरे पर तू ही डरे पर तू ही
करे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। निज पूज करे मेरा गोविंद, 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 कहूँ ते न डरे, तुझ बिन कौन करे, कहूँ ते न डरे, तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, निज ऊंच करे मेरा गोविंद, निज ऊंच करे मेरा गोविंद, कहूँ ते न डरे, नाम देव कबीर तीनों जन, नाम देव बिन कौन करे, सदना सैन करे, बिन कौन करे। ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे,
बिन कौन करे। ऐसी लाग ऐसी लाग। कह रविदास सुनो रे संतो। कह रविदास सुनो रे संतो। कह रविदास सुनो रे संतो। हर ज्योत सबे सरे। तुझ बिन कौन करे। ज्योत सबे सरे। तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाग ऐसी लाग ऐसी लाग ऐसी लाग। तुझ बिन कौन करे। 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 ऐसी लाग ऐसी लाग। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 11ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਭੇ ਝਿੜੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਸਮੇਤ ਬਾਜ 5 ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਲਏ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਪੋਠੋਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਕ ਪਿੰਡ ਸਰਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੋਈ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਈ ਸਨ 1812 ਵੈਸਾਖ ਸੁਦੀ 10 ਸੰਮਤ 1869 ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ, ਝਟ ਉੱਠ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਲਈ। ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੰਸੂ ਹੰਸੂ ਕਰਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜਸਵੀ ਭਾਲ, ਧਨੁਸ਼ਬਾਨ, ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ ਸਵੈਤ ਬਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਮੂਰਤੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੋਈ ਪਈ ਏ। ਹੁਣ ਤੀਕ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਤੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੀਕ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਿਮਿਤ ਹੁਣ ਤੀਕ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਵਰਤੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਸੌਂਪਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਵਾਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਸੌਂਪਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੀਘਰ ਭੈਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੇ ਘਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਖਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਤਾ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਥੀ ਪਛਾਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸੋਈ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬੀਤੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਸੋਈ ਵਿਖੇ 16 ਸਾਲ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਈਸਵੀ 1828 ਸੰਮਤ 1885 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜਰੋਂ ਵਿਖੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜਰੋਂ ਵਿਖੇ ਹੀ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1841 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਗ ਸੀ ਸੁੱਕਿਆ
ਜਿਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਰੋ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਥਾ ਆਏ ਸਰਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਗਰਾਏ ਭਾਗ ਭਰੀ ਸੀ ਮਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਦਇਆਲ ਅਵਤਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿਖੇ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਲ ਛੋਈ ਕਰਦੇ ਹੱਟ ਸੀ ਕਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਾਲ ਹੱਥ ਕਾਰ ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੱਲ ਜਪਦੇ ਜਾਪ ਅਕਾਲ ਪਰ ਇੱਛਾ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਰਿਦੇ ਹਮੇਸ਼ ਪੌਣ ਕਲੇਜੇ ਠਾਂਡਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਮੇਸ਼ 18/6/9 ਬਿਕਰਮੀ 10ਵੀਂ ਸੁਦੀ ਵੈਸਾਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਖ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਸਨ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਪਿਸ਼ੌਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਰ ਗੌਰ ਆਣ ਅਚਾਨਕ ਇੰਜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰਤਾ ਸੌਂਪੀ ਤਿਲਕ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। You've joined this evening for this ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ and ਦੀਵਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਨਾ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਜਾਮਾ ਖੇਡ ਇੱਕ ਵਰਤਾਈ ਤੇ how cherished and special must have been the ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ। Just like we are so fortunate now that we have done ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਸਵੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ we will share those ਬਚਨ with everybody as well। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਸਮਝਾਈਆਂ। So ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, we want to thank all the organisers who helped to create that program ਤੇ ਖਾਸ obviously ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, as you know, we have got currently the 24-hour Naam Simran Varni, which is still continuing. Again, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਇਸ ਵਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਦੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ it's not the same as going to the ਗੁਰਦੁਆਰਾ, it's not the same in the sense ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਡੇ ਤੇ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਰਨੀ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ for joining the ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ all the way from last night from midnight ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ midnight will be the ਸਮਾਪਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ we've got our ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 4 till 6 and then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we've got a lovely program and presentation ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਓਟੇ they've organized a photograph showcase of Sri Satguru Pratap Singh Ji, Sri Satguru Jagjit Singh Sache Pasha Ji's East Africa Dore. So Saad Singh Ji, please join the morning Zoom call and they're going to be sharing photographs ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਜਾਂ ਕੌਤਕ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। So please join that in the morning. So again ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ we've got Sant Amrik Singh Ji's Gurbani class. This is again going really well and Saad Sangat are really enjoying this class. So please join the class at 10 o'clock. ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ we've got ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤੂਰ ਵਾਦਕ। So they're going to be sharing a concert ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਇੱਕ ਕੌਂਸਰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। So Ustad Kiranpal Singh Ji is going to be playing in a concert ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। We've shared the poster details Saad Sangat Ji, so please follow the link on the posters. And again we want to thank Sadhu Ustad Kiranpal Singh Ji for creating this concert and ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ and the huge gift of music and sangeet to the whole world. Agli week the program Saad Sangat Ji, every morning we've got Naam Simran 4 till 6 and in the evenings we've got our evening presentations after Rehras Path from 6 till 6:30 and then presentations. So Saad Sangat Ji, jara weekly planner ya, we'll share that with you. Please look at the weekly planner. Again Saad Sangat Ji, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ for joining this evening's program. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 12ਵੀਂ ਪ੍ਰੀਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠਿਆ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੌ ਨਿਧਾਵੈ ਤਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਿਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਆ ਬਤਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਦੇ ਜਮਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਛਡਾਏ। ਜੋਤ ਕਾ ਜਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਿਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਟੁੱਟੀ ਲਈ ਮਿਲਾਏ। ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਿਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਚਲਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਿਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਵੋ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ 40 ਮੁਕਤੇ 80 ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਆਪ ਸਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪਿਤਾ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਰਤਾਓ ਮਹਾਮਲੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਗਊ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕੁਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਰਹੇ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦਿਆ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪਾਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ।
ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਖਰ ਤੁਕਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੇਖਣ ਰਾਣੀ ਗਰੀਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਨਾਸ ਕਰੋ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਰੱਖ ਲਓ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਦੀਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।